वसिष्ठवामदेवादिवन्दित नमो नमो नारायणाय अष्टकार्येषु सर्वदां सृष्टिमहादेव नमो नमो। പ്രവേശനോത്സവമായി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷനെയ്യുകയായി അറിവിന്നക്ഷരമണി ദീപത്തിൽ തിരിതെളിയുകയായി. പ്രവേശനോത്സവമായി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷനെയ്യുകയായി അറിവിന്നക്ഷരമണി ദീപത്തിൽ തിരിതെളിയുകയായി തിരിതെളിയുകയായി. പ്രവേശനോത്സവമായി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷനെയ്യുകയായി അറിവിന്നക്ഷരമണി ദീപത്തിൽ തിരിതെളിയുകയായി തിരിതെളിയുകയായി പുത്തൻ തിരിതെളിയുകയായി. കൗതുകമേറും മിഴികൾ മെല്ലെ വിടർന്നു വിലസട്ടെ. കൗതുകമേറും മിഴികൾ മെല്ലെ വിടർന്നു വിലസട്ടെ. പുത്തനണിഞ്ഞും പുസ്തക സഞ്ചിയുമേന്തി വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കറിവിൻ തിരുമുറ്റത്ത് സ്വാഗതമരുളുന്നു സ്നേഹ സ്വാഗതമരുളുന്നു. പ്രവേശനോത്സവമായി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷനെയ്യുകയായി അറിവിന്നക്ഷരമണി ദീപത്തിൽ തിരിതെളിയുകയായി തിരിതെളിയുകയായി പുത്തൻ തിരിതെളിയുകയായി. കുഞ്ഞോമനവനതാരിൽ നിത്യം നന്മകൾ നിറയട്ടെ. കുഞ്ഞോമനവനതാരിൽ നിത്യം നന്മകൾ നിറയട്ടെ. സുന്ദരഭൂവിൽ പൂമ്പാറ്റകളായി പാറി നടന്നിടാൻ നിങ്ങൾക്കറിവിൻ തിരുമുറ്റത്ത് സ്വാഗതമരുളുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിവിൻ തിരുമുറ്റത്ത് സ്വാഗതമരുളുന്നു സ്നേഹ സ്വാഗതമരുളുന്നു സ്നേഹ
സ്വാഗതമരുളുന്നു. പ്രവേശനോത്സവമായി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ നെയ്യുകയായി അറിവിന്നക്ഷരമണി ദീപത്തിൻ തിരിതെളിയുകയായി പ്രവേശനോത്സവമായി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ നെയ്യുകയായി അറിവിന്നക്ഷരമണി ദീപത്തിൻ തിരിതെളിയുകയായി പുത്തൻ തിരിതെളിയുകയായി. ദീപജ്യോതി പരം ജ്യോതി ദീപജ്യോതി പരം ജ്യോതി ദീപജ്യോതിർജനാർദ്ദനഃ ദീപോ ഹരതു മേ പാപം ദീപജ്യോതിർനമോസ്തുതേ. ശുഭം കരോതു കല്യാണം ആരോഗ്യം സുഖസമ്പദാ ദ്വേഷബുദ്ധിവിനാശായ ആത്മജ്യോതി നമോസ്തുതേ. ആത്മജ്യോതി പ്രദീപ്തായ ബ്രഹ്മജ്യോതി നമോസ്തുതേ. ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രദീപ്തായ ഗുരുജ്യോതിർനമോസ്തുതേ. मातृ प्रणाम 1 2 3. कुन्देन्दु तुषारहार धवला कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभ देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचार सारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभय
यदा जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मदिदे अम्ब विमल मदिदे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मदिदे अम्ब विमल मदिदे जगसिरमौर बनाए भारत बहबल विक्रम दे अम्ब विमल मदिदे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मदिदे अम्ब विमल मदिदे लवकुश ध्रुव प्रह्लाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ सिर घर घर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मदिदे अम्ब विमल मदिदे ब्रह्मनादम भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् रत्नाकराधौदपदा
रत्नाकरा धौतपदा हिमालयकिरीटिनी ब्रह्मराजशिरग्नाढ्या वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्ति ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपशान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मां शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। ॐ शतं जीव शरदो वर्धमान शतं हेमन्तात् शतमो वसन्तात् शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः आयुष्मान् भव आयुष्मान् भव आयुष्मान् भव। To officially welcome everyone and set the tone for the new academic year, we invite our beloved principal, Shri M. Jodhishan Sir, for the welcome address. Most respected chairperson of this Praveshanotsavam, Shri Shankaran Master, patron of Vedavyasa Vidyalayam. Today's guest of honor, Shri Balakrishnan Nambiar Sir, respected Secretary of the Management, Shri Pratish Ji, the pride of Vedavyasa Vidyalayam, the toppers and the A1 holders and national toppers of this board exam 2024-25. Our pride alumna Metha and former school leader Metha Pradeep, and the members of Vedavyasa Vidyalayam Kshema Samiti, Matra Samiti, beloved parents, my dear colleagues and most lovable children, namaste to one and all. I'm standing here with immense pride and happiness to welcome each and every member of Vedavyasa Vidyalayam family to a new academic year 2025-26. Vedavyasa Vidyalayam started its journey in the year 1990, completing 34 long years, and now at the threshold of 35, 2025-26. After these long 34 years, we could see our students, around 4,000 students who completed their studies here and went to various nook and corner of the world, and now bringing glory and raising the esteem of our institution.
it is not always focusing on marks and giving them certificates. Moreover, the system of education, as you are aware, is focusing on equipping the children, preparing them to face the challenges and the hurdles that come across in their life's journey. If we remember the names, there are n number of students who achieved and excelled in their career after going out from Vedavyasa Vidyalayam. On this auspicious occasion, I should mention few names that actually brought glory, accolades, and laurels to the crown of Vedavyasa Vidyalayam. First and foremost, let me mention the name with utmost happiness, Lieutenant Commander Dilna. I think you are all aware. Recently, her name was there in the media. Our pride alumna, who started her journey on October 2nd and now became the first Indian woman to complete double-handed circumnavigation in a yacht along with one more lady officer, Navy officer, and they completed their journey merely with 8 months. And she was welcomed with this and saluted by the Honorable Defense Minister of the nation, Rajnath Singh. And during that ceremony, the Honorable Minister was mentioning the indomitable willpower and the courage that Dilna exhibited to attain this success. And it was not considered as a success of a single lady, but the success of the entire young generation. And he said it should be a motivation for the young generation. And we are extremely proud to say that Dilna is from our Vedavyasa Vidyalayam. Next, I should mention Master Akshay Biju. He was the topper of board exam 2 years back and became the topper of JEE 2025 with a score of 99.996, which is a remarkable achievement, and that really brought glory to our institution. If I mention more names, it will go like this. And when you are entering the campus, I think you might have noticed a banner, a brochure showing the picture of a movie. You are all aware. What is the name of the movie? Can anybody name the movie? And where we have the main actor from our school, Moonwalk, Anunath. He is also from our school. And among these 4,000 who went out, we have IAS officers, officers in the defense sector, musicians, film directors, and many more. As I said earlier, the system of education of Vidya Bharati, in tune with the present national education policy, is not focusing on creating or molding a generation who achieved good success only in the board exams or in the examinations which they come across. But more than that, they are equipped with competencies and skills to face whatever be the challenges that come in front of them. And today we have with us in this new academic year our toppers who brought glory to our institution by remarkable success in the board exam 2024-25. We have with us, so today, Anika M, who became the topper of board exam class 10th with a score 493 out of 500, 98.6%. So we should really applaud Anika M for a remarkable
success. And in class 10, out of the 149 students, 38 students scored 90 plus, and 15 students scored 90 plus in all subjects, and 96 students came out with the distinction, and 40 students came out with first class. It's a very remarkable victory and result for the board exam 2024-25. And more than that, 8 national toppers in the subjects Malayalam, Sanskrit, Maths, Science, and Social. So that is also a remarkable achievement for the board exam 2024-25 in SSE. In class 12, 74 students appeared for the exam. 20 students got 90 plus. And the topper in the science stream, we have Nivedita Ranjish with a score 488 out of 500 with 97.6%. And for the commerce stream, we have Adit Mohan with 461 out of 500, 92.2 became the topper of commerce stream. And in humanities stream, we have Gauri Krishna K with 473 out of 500, 94.6 became the topper. And in commerce, in plus 2 also, in senior secondary stream also, we have national toppers in chemistry, accountancy, business studies. 5 students became the national toppers. And I take this opportunity to mention the glory that brought by our own students in class 8 last year with the support of our ATL mentor, Shashwati Shekharan, Master Adidev Narayan, Master Daksh Dilip, and Kumari Vaishna Paurnami Vinod. So their projects under the guidance from our ATL instructor that was selected in the Innovation Marathon conducted by Niti Aayog and AICTE under the Ministry of Education. And this is something remarkable and special because this has been selected from the 1,01,333 projects submitted all over the nation. Only 27 projects were selected. And that is also from Kerala. There are only 4 schools which are selected. And I take this opportunity to mention these names of students who brought glory to our institution. So these are a few achievements that should be mentioned on this auspicious day. And today, I'm really happy to welcome the eminent personalities on the dais and also our toppers to this Praveshanotsavam 2025. First and foremost, let me welcome our respected patron of Vedavyasa Vidyalayam, who has been in the field of education, retired as the headmaster from REC, and also associated with Vidya Bharati and Vidya Niketan work for the last many years. And he has been the president of Vedavyasa Vidyalayam for a few years and presently guiding us and supporting us in all the activities of the school. On behalf of the entire Vedavyasa Vidyalayam family, I welcome Shankaran Master to this Praveshanotsavam 2025. Next, let me invite and welcome eminent educationist and psychologist, Dr. Balakrishnan Nambiar, former professor of education psychology at Farooq Training College and former principal PKM College of Education and principal of AWH College of Education and also principal of Devagi Amma Memorial Teacher Education Center. And his rich expertise in the field of education and also in-depth knowledge is always a blessing for Vedavyasa Vidyalayam. He has been supporting the institution whenever we demand. He is ready to support the institution, and recently also he came here as part of our teacher training program Utkarsh, which was really and highly effective and also useful for our teachers, and we expect more from his side. And on this special occasion, on behalf of the entire Vedavyasa family, I welcome Dr. Balakrishnan Nambiar to this Praveshanotsavam.
I welcome our respected secretary, Shri Pradesh Paikat. He is in Water Authority Department and he was also a teacher of Vedavyasa Vidyalayam and associated with this institution for the last many years and now guiding the institution and leading the institution. With immense pleasure, I welcome Shri Pradesh also to this function. Now I welcome the toppers of board exam 2025-26. First and foremost, Kumari Anika, who has bagged 98.6% in class 10th board exam. I welcome Anika to this function. And I welcome Kumari Nivedita Ranjish with the 97.6. She became the topper of science stream, who has been always very passionate in chasing her dreams. Especially she brought many prizes as part of the QSing program conducted school level, district level, state level, and even national level. With immense pleasure, I welcome Nivedita Ranjish to this function. Now I welcome Adit Mohan, the topper of commerce stream with 92.2. I welcome to this Praveshanotsavam. And also I welcome Gauri Krishna with 94.6. She became the topper of humanities stream. I welcome Gauri Krishna. She is not present here. And also I welcome the other toppers and national toppers and full A1 holders who are present here on the dais. Kumari Mrutula Bhatt, Ruhi Ambar, Arundhati R. Warrior, Parvati Durganandan, Mahima Rajesh, Aditya R, Advaid P, and Avinash. And congratulations to all the toppers and all the national toppers and A1 holders who are here on the dais. It's a proud moment for Vedavyasa Vidyalayam. And now let me invite our former school leader and our proud alumna, Kumari Metha Pradeep. And she is presently the final year student of National Institute of Designing, Ahmedabad. Along with her studies, she has been part of various projects as part of designing. Her design was awarded Best Entry in the Inauguration Frame by SPMCIL under the Department of Economic Affairs. She was really passionate in chasing her dream, especially in the field of designing and painting. And presently, she has got placement at Rockworth Systems Furniture in Andhra Pradesh. And also, she is here to contribute her collection of books to our school library. With immense pleasure and honor, I welcome Kumari Metha Pradeep to this Praveshanotsavam 2025. Let me welcome all the respected members of management, Kshema Samadhi and Matra Samadhi, our beloved parents and my dear colleagues and most lovable children. Once again, welcome you all and wish you all a very successful academic year ahead. And why I mentioned all these successful or achievements here, because you should take all this as a model, and it should definitely motivate you to not only to achieve 100 out of 100 and A1 in all subjects, but more than that, as the aim of education mentioned in National Education Policy document, the first line itself says, it is to produce good human beings who are competent enough, and below that there are, in that document, it mentions various capacities, competencies and attitudes. So we know that the system of education
of Vidya Bharati is not to create who are intellectual giants. More than that, you should be a good human being who are able to face the critical situations, the challenges, the hurdles that come in front of you and bring glory to the entire nation. So this is ultimately the aim of Vidya Bharati system of education. I believe you will take it in the right spirit and try to and you will chase your dreams and feel accomplished and bring glory to Vedavyasa Vidyalayam. Once again, wish you all the best and thank you very much. Thank you, sir. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ സർ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ജ്യോതിഷൻ സർ, വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രതീഷ് ജി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രതിഭകൾ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാലയ സമിതി അംഗങ്ങളെ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റ് ജീവനക്കാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് 2025-26 വർഷത്തെ വിദ്യാലയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രവേശന ഉത്സവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയി മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനുബന്ധ സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ വിദ്യാനികേതൻ, ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ, ആ ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ കീഴിൽ ആ ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് എല്ലാ ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ വിദ്യാലയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിശിഷ്യ നമ്മുടെ മലാപ്പറമ്പ് വേദവ്യാസ വിദ്യാലയവും. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ, ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ, സർവോപരി ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യുവതലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത, അതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാഭാരതി അഖില ഭാരതീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. കേരളത്തിലും ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ യുവാക്കളിൽ സാംസ്കാരിക, ധാർമ്മിക, പൈതൃക ബോധത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതിൻ്റെ ചില പര്യാപ്തതയില്ലായ്മകൾ, കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലെ ഒരു നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ചില പ്രത്യേകമായ ആശയങ്ങൾ, ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കണമെന്നുള്ള കൃത്യമായ ഉദ്ദേശം നമുക്കുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ
നമ്മുടെ യുവാക്കളിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ജീവിത സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത സമ്പ്രദായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അത് കേവലം യാന്ത്രികമായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോരാ എന്നുള്ളത് ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഞ്ചാംഗ ശിക്ഷണം എന്നൊക്കെ പേരിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഏത് ജനതയെ, ഏത് മേഖലയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവരിലെ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ നമുക്ക് ചില പ്രത്യേകമായ സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഒരു ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം ഭാഷ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്. ലിസണിങ് ആണ് ഭാഷയിൽ. ഭാഷയിൽ ലിസണിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത രീതി രൂപപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ടത് കാണാനുള്ള അവസരമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭാരതിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതിനകത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അകത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ പോലെ ഒരു സംവിധാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ സംവിധാനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ വളരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ അവരറിയാതെ കണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക രീതികൾ, ധാർമ്മിക രീതികൾ, പൈതൃക ഭാവങ്ങൾ, ഇത് രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകണം കുട്ടികൾക്ക്, നല്ലത് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകണം. കേൾക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകണം കുട്ടികൾക്ക്, നല്ലത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകണം. നല്ലത് കാണാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് അനുഭവിക്കാനും അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അത്തരം കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ കീഴിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വേദവ്യാസ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെയും കണ്ടീഷനിങ്, അതിനെയും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല യുവാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് നിലവാരങ്ങളിൽ അതിലുള്ള ഉന്നതികൾ നിലനിർത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകൾ, ഈ ചിട്ടകൾ, ഈ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനെ പോറലേൽക്കാതെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരും വർഷങ്ങളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് കാണാനും നല്ലത് അനുഭവിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി നമുക്ക് നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും അപാധകൾ സംഭവിച്ചാൽ, ആ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സംവിധാനം തകരാറായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ആണ് രൂപപ്പെടുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വരുന്ന വർഷം ഉയർന്ന അക്കാഡമിക് നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും അതോടൊപ്പം തന്നെ
ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചൊരു പുതിയ യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ആ ചിട്ടകൾ, ആ സംവിധാനങ്ങൾ അത് നിലനിർത്തുകയും ഈ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതും കേൾക്കാൻ, നല്ലത് കാണാൻ, നല്ലതനുഭവിക്കാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ തുടക്കം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിന്, അത്തരം ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തിന് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ. Thank you so much, sir, for your valuable words. Now comes the most awaited and prestigious moment of this morning celebration, the formal inauguration of Praveshanotsavam 2025. To do the honor, we are deeply privileged to have with us a very distinguished guest. It's our privilege to introduce esteemed chief guest, Dr. C.N. Balakrishnan Nambiar, a renowned psychologist and a teacher trainer. Good morning, everybody. The presiding officer of this solemn ceremony, Shri P. Shankara Master, the most respected principal, Shri Jyothishan Master, Shri Pradesh. There are a galaxy of achievers behind me. I could not see their face. Let me see their face. Because they were seated behind me, I could not see their face. Congratulations, everybody. Keep it up. Let this be a spirit for you to achieve further and further and ascend higher echelons in your life. ഇന്ന് 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിലെ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള സന്തോഷവും അതിലുള്ള ആഹ്ലാദവും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇതൊരാദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അധ്യയന വർഷം മാത്രമല്ല, കാരണം ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നേടുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ നേട്ടമായിട്ടല്ല കണക്കാക്കേണ്ടത്, ഒരു ആയുഷ്കാല നേട്ടമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിച്ച വസ്തുതകൾ ഒരായുഷ്കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചൈനീസ് പ്രോവർബ് ഓർമ്മ വരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഒരു വർഷത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. എന്നാൽ 100 വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വൃക്ഷങ്ങളിലും സസ്യലതാദികളിലും നിക്ഷേപിക്കുക. എന്നാൽ ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപമെങ്കിൽ അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. യു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. It simply means that whatever you invest in education will have its impact throughout your life and even after your life. Yes, I mean it. മരിച്ചു പോയാലും നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നത് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനസമ്പത്താണ്. ഇപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ പല ആളുകളെയും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഒരു സൂക്തം എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട്, യുവാക്കളോട്, ഇന്ത്യൻ യുവതയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉത്തിഷ്ഠത, ജാഗ്രത, പ്രാപ്യവരാൻ നിബോധത. ഉത്തിഷ്ഠത, ബി അലേർട്ട്, ബി അവെയ്ക്ക്. ജാഗ്രത, എപ്പോഴും ജാഗ്രവത്തായിരിക്കുക.
പ്രാപ്യവരാൻ നിബോധത. അറിവ് നേടിയവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കുക. അവരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കുക. അതാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നേറേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഉപദേശത്തിന്, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ A+ നേടുന്ന മത്സരത്തിൽ പലപ്പോഴും A+ നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മൂല്യപരമായ ശോഷണം പല സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കടുത്ത മത്സരം വരുമ്പം അതിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ എലിമെൻ്റ് വരും. A+ നേടുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്, അത് മോശമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് റാങ്കായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് A+ലേക്ക് ഒന്നും കൂടി സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ജനറലൈസ്ഡ്. സോ മെനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇറ്റ്. റാങ്ക് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ, വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ, whereas A+, A*, etc. can be acquired by many people. അങ്ങനെ ഒരു ജനകീയവൽക്കരണം അത് കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനകീയവൽക്കരണം ഒക്കെ നല്ലതാണ്. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ A+ നേടേണ്ടത് ക്യാരക്ടറിലാണ്. ക്യാരക്ടറിൽ, സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ, സദ്വികാരങ്ങളിൽ, സേവന താൽപര്യതയിൽ, രാജ്യസ്നേഹത്തിൽ, സമർപ്പണ മനോഭാവത്തിൽ, അച്ഛനമ്മമാരോടും ഗുരുനാഥന്മാരോടുള്ള ഭക്തിയിൽ, ഇതിലൊക്കെ A+ നേടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തണം. ഓരോ ദിവസവും വിലയിരുത്തണം. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പുസ്തകത്തിലുള്ള മഗപ്പ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് കുറേ മാർക്ക് വാങ്ങാനും അതൊക്കെ എളുപ്പം കഴിയും, അതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷേ മൂല്യപരമായി നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അംശമാക്കി മാറ്റുന്ന ഇത്തരം സദ്വികാരങ്ങളും സദ്വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടേണ്ടത്. നമ്മുടെ മഹാകവി പൂന്താനം, മഹാകവി എന്ന് വേറെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, ഞാനങ്ങനെ വിളിക്കും. പൂന്താനം എന്ന ഭക്തകവി പാടുകയുണ്ടായി, വിദ്യ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതറിയാതെ വിദ്വാൻ എന്നു നടിക്കുന്ന ഇത് ചിലർ, കുങ്കുമത്തിൻ്റെ ഗന്ധമറിയാതെ കുങ്കുമം ചുമക്കും പോലെ ഗർദഭം. കഴുത അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചന്ദനമുട്ടി കയറ്റി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഭാരം മാത്രമേ കഴുത അറിയുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ സുഗന്ധം അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ വിദ്യ ഒരുപാട് നേടി, ഡോക്ടറേറ്റും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റും ഒക്കെ നേടി, വിദ്യ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതറിയാതെ, അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ, ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, ഒരുപാട് മെഡലുകളും കുത്തി, ഞാൻ എം എ ഡംഫിൽ PhD, അങ്ങനെ കുറേ ഡിഗ്രികളുണ്ട് എനിക്ക്, പോരാത്ത പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, MA 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി, അയാൾക്ക് 8 MA ഉണ്ട്, 8 MA ഉണ്ട്, MA 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഞാളെ പേര് പറയില്ല, എൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, അതുകൊണ്ട് പേര് തീരെ പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഴുവൻ പരമാബദ്ധമായിരിക്കും. ഈ ഏറ്റവും വിളയാടേണ്ടത് സരസ്വതി നാവിലാണല്ലോ. ഈ നാവ് വല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. ഈ ജിഹ്വ എന്നെങ്കിൽ ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും, ജിഹ്വാഗ്രേ വർത്തതേ ലക്ഷ്മി, ജിഹ്വാഗ്രേ മിത്രബാന്ധവം, ജിഹ്വാഗ്രേ ബന്ധനപ്രാപ്തം, ജിഹ്വാഗ്രേ മരണം ധ്രുവം എന്നാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മലയാളം പറഞ്ഞുതരാം. ജിഹ്വാഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിൻ്റെ അറ്റത്താണ്. വർത്തതേ ലക്ഷ്മി, ലക്ഷ്മി വർത്തിക്കുന്നത്, ഐശ്വര്യ ദേവത അവിടെ ഉണ്ട്. വർത്തിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നാവിൻ്റെ അറ്റത്താണ്. നമ്മുടെ നാവാണ് നമുക്ക് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ജിഹ്വാഗ്രേ മിത്രബാന്ധവം, നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാവ് കൊണ്ടാണ്, നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. ജിഹ്വാഗ്രേ ബന്ധനപ്രാപ്തം,
ചിലരൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്നില്ലേ ചില വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ, ചില പ്രഭാഷണത്തിലൊക്കെ. ഈ പത്രങ്ങളിൽ അനുദിനം വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിൽ കേസ് ചുമത്തി, രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി, പിന്നെ വർഗീയ വിദ്വേഷം വമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്, പിന്നെ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ബന്ധനപ്രാപ്തം. അതിന് നാവാണ് ഉത്തരവാദി. ഇഹാഗ്രേ മരണം ധ്രുവം. മരിക്കാനും പോലും കാരണമാക്കുന്നത് നാവാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നാവ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നാവ് നമുക്ക് ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും നമുക്ക് ഐശ്വര്യദേവതയെയും നമുക്ക് ഉപാസിക്കണമെങ്കിൽ സരസ്വതീ കടാക്ഷം ഉണ്ടാവണം. വികട സരസ്വതി ആയാൽ ബന്ധനപ്രാപ്തം ആവും. അത് സരസ്വതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം. ഇത് നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നീട്ടി പ്രസംഗിച്ച് ഇദ്ദേഹം ബോറടിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകാമായിരുന്നു. അതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം. പക്ഷേ മത്സരിക്കുന്നത് അവനവനോട് കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം. വേറെ ആരോട് മത്സരിക്കരുത്. അണ്ണാറക്കണ്ണനും താറാവും മത്സ്യവും ആമയും മുയലും കൂടി ഒരു മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മരം കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ അണ്ണാറക്കണ്ണനായിരിക്കും വിജയിക്കുക. നീന്തുന്ന കാര്യത്തിൽ മത്സ്യമായിരിക്കും വിജയിക്കുക. നമുക്ക് ഈശ്വരൻ അനന്യമായ, അതുല്യമായ, യുനീക്ക്, ഹൈലി യുനീക്ക്, അൺകമ്പയറബിൾ, അൺപാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സിദ്ധി വൈഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാരമ്പര്യമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിസരം അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ശരിയാ. അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളം പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറൊരാൾക്ക് വിരലടയാളമില്ല. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഐറിസ് ഇമേജ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറൊരാൾക്കും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വേർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറൊരാൾക്കും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ്റെയോ അനിയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെ അനിയൻ്റെയോ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ വേർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധവും നിങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോലീസ് നായ അങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. കള്ളൻ ചേട്ടനെ പോയി പിടിക്കില്ല, അച്ഛനെ പോയി പിടിക്കില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബയോകെമിസ്ട്രി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ്. ബയോകെമിസ്ട്രി വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ യു ആർ യുനീക്ക്. വീണ്ടും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കോട്ട് ചെയ്യാണ്, വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ. അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി, എവറി പവർ ഈസ് വിത്തിൻ യു. എവറി പവർ ഈസ് വിത്തിൻ യു, ജസ്റ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, എനിക്ക് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞ ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. യു ആർ ഇമ്മൻസ്ലി പവർഫുൾ, immeasurably powerful. You have that potentiality within you. You are born with it. Just use it. Just utilize it. Instead of comparing yourself with others. Instead of instilling within you all the frustrations and negative thoughts. എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ, ഞാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയാ, ഈ തോന്നൽ വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടാവണം. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടായാൽ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീട്ടി പ്രസംഗിക്കില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ട് പേരുടെ ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം. 2 പേരുടെ ഉദാഹരണം. വിൽമ റുഡോൾഫിനെ കേട്ടവരുണ്ടോ? ഒരു കൈവന്തിക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. വിൽമ റുഡോൾഫ് കേട്ടിട്ടില്ല? ആരും കേട്ടില്ല? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. വിൽമ റുഡോൾഫ് 3 പ്രാവശ്യം സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ നേടിയവളാ. ഓട്ട മത്സരത്തിൽ. വിൽമ റുഡോൾഫ് ജനിച്ച സമയത്ത് പോളിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോളിയോ, തളർവാദം. 2 കാലിനും സ്വാധീനമില്ലായിരുന്നു. 2 കാലിനും സ്വാധീനമില്ലാത്ത വിൽമ റുഡോൾഫ് മെല്ലെ കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കുന്നത് കണ്ട ഈ കുട്ടി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മയെ വടി വെട്ടി തരുമോ, എനിക്ക് ഈ വടി ഉപയോഗിച്ച് നടക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ വടി ഉപയോഗിച്ച് നടന്ന്, കൃത്രിമ കാല് വെച്ച് നടന്ന് ഒളിമ്പിക്സിൽ 3 പ്രാവശ്യം 1954-ലും 1960-ലും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
3 പ്രാവശ്യം ഗോൾഡ് മെഡൽ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ നേടിയ കുട്ടിയാണ്. കുട്ടിയല്ല, യുവതിയായി. ആര്? വിൽമ റുഡോൾഫ്. ഓർമ്മിച്ചോളൂ ആ പേര്. ഒരാളുടെ പേരൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. അയാളുടെ പേര് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ മാർക്ക് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. മാർക്ക്, MARK എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതിന് പക്ഷേ I എന്നാണ് സ്പെല്ലിങ്, E എന്നല്ല. INGLIS എന്നാണ്. അവസാനത്തെ എച്ചും ഇല്ല, ആദ്യത്തെ ഐയും ആണ്. മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ഞാൻ പറയുന്നത് വിഴുങ്ങരുത് കേട്ടോ. പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണേ. മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പർവ്വതാരോഹകനാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പർവ്വതാരോഹകനാവാൻ വേണ്ടി രാപ്പകൽ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് റിഗറസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് അദ്ദേഹത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ, പർവ്വതാരോഹണത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങാണേ, സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. അപ്പോൾ വീണ് പരിക്ക് പറ്റി 2 കാലും ആംബ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തി. ബോത്ത് ലെഗ്സ് വെർ ആംബ്യൂട്ടഡ്. ഹി ഹാഡ് നോ ലെഗ്സ്. അപ്പോൾ മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹിസ് ട്രെയിനേഴ്സ്, came to him to visit him in the hospital ward, and they were showering their sympathy upon മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, മനുഷ്യന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മറ്റുള്ളവരുടെ സിമ്പതിയാണ്. നിങ്ങൾക്കാർക്കോ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് വന്ന് സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ? അൺഇമാജിനബിൾ. എൻ്റെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന, എന്നോട് ആരും വന്ന് സിമ്പതൈസ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കരുതേ എന്നാണ്. ഈ സിമ്പതി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് വിഷമിച്ച് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത്. മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാം? ഞാൻ പർവ്വതാരോഹനാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തത് എൻ്റെ തല കൊണ്ടാണ്, കാലുകൊണ്ടല്ല. എൻ്റെ തല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറേജ്. ഹി ഹാസ് വിതിൻ ഹിം ദ പവർ. വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഞാനിത് രണ്ടും പറഞ്ഞത്. വൺസ് യു ഹാവ് ദ പവർ വിതിൻ യു ആൻഡ് യു ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ടു യൂട്ടിലൈസ് with a clear goal in front of you, appropriate for you to achieve, nobody can prevent you. ഈ മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ആംബ്യൂട്ടി എന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക. He conquered the Everest, a double amputee. How could he achieve that? He could achieve that because he had a very clear goal and he was governed by his own dictates from within him. അതുതന്നെയാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കാതെ അവനവനോട് തന്നെ മത്സരിച്ച്. ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം, സർജി ബൂക്ക ആവണം എന്നാ. അതാരാ ഈശ്വര? സർജി ബൂക്ക ആരാന്ന് പറയുന്ന ഒരു കയ്യൊന്തിക്ക് കയ്യും പൊന്തിയില്ല. സർജി ബൂക്ക റഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. പോൾ വോൾട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു വടിയും കുത്തി ഇങ്ങനെ വരച്ച്. പോൾ വോൾട്ടിൽ ലോക റെക്കോർഡ് പല പ്രാവശ്യം ഭേദിച്ച ആളാണ്. വേറെ ആരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുക. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനേക്കാളും 1 ഇഞ്ചും കൂടി അധികം പ്രാവശ്യം നേടുക, പിന്നെ ഒരു 2 ഇഞ്ച് കൂടി നേടുക. അങ്ങനെ ഹി കോൺകേർഡ് ഹിസ് ഓൺ റെക്കോർഡ്സ്. ഹി ബ്രോക്ക് ഹിസ് ഓൺ റെക്കോർഡ്സ്. അങ്ങനെ സർജി ബുക്കാവുക. നമ്മളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഉയർത്താനും എൻഹാൻസ് ഫർദർ, അച്ചീവ് ഫർദർ, അതിന് ശ്രമിക്കുക. അതിന് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം. ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സം കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോരുത്. ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയിലെ 4 വരി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പുഴ പറയുന്നത് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പുഴ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ഒഴുകിടട്ടെ ഈ പൊള്ളുന്ന മണ്ണിനെ തഴുകി. അതുപോട്ടെ, അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വരി മാത്രം ചൊല്ലാം. അതിങ്ങനെയാണ്,
ഒഴുകിയോടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തടസ്സവും കണ്ട് മടങ്ങാതെ, മല തുരന്നും മരങ്ങൾ പുഴക്കിയും വലിയ പാറകൾക്കിടയിലൊഴുകിയും ഒടുവിലാഴിയിൽ എന്ന ആത്മസായുജ്യമടയുമെന്ന പ്രചോദിത പാഠങ്ങൾ. ബാക്കി ഞാൻ ചൊല്ലുന്നില്ല. ഒഴുകിയോടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തടസ്സവും കണ്ട് മടങ്ങാതെ. പുഴ ഒഴുകാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ അയ്യോ വലിയൊരു പാറക്കെട്ടുണ്ട്, ഞാനിതാ തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു പുഴ ഉണ്ടോ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും? സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ? സ്വർഗത്തിൽ ആരും പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല. ആരും പോയി നോക്കാത്ത, ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാവനാസങ്കല്പം മാത്രമായ ഉള്ളൂർ പാടിയ മാതിരി ആദർശമായി സ്വർഗം ആരാധിക്കുവാൻ കൊള്ളാം. ക്ഷ്മാതലം മനുഷ്യന് സംവാസത്തിനും കൊള്ളാം. മനുഷ്യന് താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി, ഈ നിത്യഹരിതയാം ഭൂമിയിലല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരോ കണ്ടവരുണ്ടോ? ഒന്ന് കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് പറയണേ. അവിടെ മറ്റേ പുഴയുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ഊറികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. ആരോ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നരകമാക്കിക്കൊണ്ട് മയക്കുമരുന്നും കഴിച്ച് മദ്യം കഴിച്ച്, അയ്യോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ജാഗ്രത എന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല. ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. നമ്മളെ വല വീശാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം രാസ വസ്തുക്കളുമായിട്ടാണ് നമ്മളെ പുറമെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാം. കച്ചവട കണ്ണുള്ള ഷൈലോക്കുകൾ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനത്തേതിലൊന്നും അടിമപ്പെട്ടു പോകാതെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ ആത്മഹർഷം നേടാൻ വേണ്ടി ആ പുഴ ഒടുവിൽ ആഴിയിൽ എന്ന ആത്മ സായുജ്യമടയും. അതുപോലെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതുവരെ നമുക്ക് സായുജ്യമില്ല. ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ട ദിവസമാവട്ടെ ഇന്ന്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഈ തുടക്ക ദിവസം, അക്കാദമിക് ഇയറിൻ്റെ ആരംഭം. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതുവരെ ഞാൻ അവിശ്രമ പരിശ്രമം നടത്തും. അത് വേറെ ആരോടും മത്സരിച്ചു കൊണ്ടല്ല, എന്നോട് തന്നെ സ്വയം മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ആ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന ദിവസമാവട്ടെ ഇന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാവട്ടെ. ആഹ്ലാദകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇനി ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അങ്ങനെയാണല്ലോ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പാടിയിട്ടില്ലേ, ജീവിതം എനിക്കൊരു ചൂളയായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂവിനാ വെളിച്ചത്താൽ വെണ്മ ഞാൻ ഉളവാക്കിയത്. അതായത് ജീവിതം നമുക്ക് ചൂളയാവുമ്പോൾ അതുപോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മനോനില നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Our roots keeps us grounded and our alumni reminds us of where we come from. Today we are honored to have our distinguished alumna with us, Medha Pradeep, a final year student of furniture and interior designing at National Institute of Design, Ahmedabad, to share a few words about her journey from the benches of this school to her life beyond. First of all, I would like to thank this place, the people, the teachers, principals, sir, my friends, everyone who has supported me. Like, no one has ever told me you can't do it. Everyone has provided me with opportunities in which I can be better. So this place is the main reason who I am today. Whenever I had doubts, I had my teachers, my friends, and everyone who was supporting me. And I would like to say this is a place that supported my artistic side a lot. So if you are good at something, if you are good at music, sports, arts, anything, just open up, just explore, and there will be people around you. I know that from my experience. So there will be people around you to support you. And just like sir told, you are filled with immense potential. You are really powerful. Just use it. And one of the things I regret doing here was I procrastinated a lot. I don't want you guys to do that. If you feel like you are not catching up or you are not up to the mark that you want to be, just make a to-do list, be disciplined, do everything that you want to do in this place, and it will take you to where you want to be. That's it. Thank you so much.
Thank you so much. Now let's welcome school toppers. Nivedita Ranjish, the science topper of our school, to share a few words with us. Respected dignitaries on and off the dais, teachers, parents, and my dear friends, it's a great honor for me to stand before you as the school topper of this year. It's a huge achievement, and I want to take this opportunity to thank every single person who has supported me through this journey. I want to thank my teachers who have been the guiding light throughout this journey and who have supported me and my friends through every part of this journey, whether it's academically or emotionally. And I want to thank my parents and other family members who stood by me, and also my friends, because none of this would have been possible without all of us, all of our efforts. And now I'm assuming that you are like the 10th and the 12th, new 10th and 12th batches, right? So I'm not someone to give any advice, but because I have made a lot of mistakes myself, and one thing I want to tell you, just like how Chichi said, is that try to not procrastinate, because that's something I struggle with a lot, and I hope that all of you can be a little more disciplined, because if I had been a little more disciplined and if I had done my duties on time, I could have saved myself from a lot of stress. And that's all I have to say, and all the best to all of you in your future endeavors. Thank you. Thank you so much, Nivedita. Next, we would like to welcome Adit Mohan, the commerce topper of our school. Respected dignitaries on the dais and my dear friends, hello. എനിക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊരു കഴിവ് തന്നെയാണ്. സാറൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നിപ്പം സ്പീച്ച് പറഞ്ഞത് കണ്ടു. എനിക്കിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആട്ടിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. 2 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരെയൊക്കെ വായടപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കോള് വരും റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ. അതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുറേ റിലേറ്റീവ്സ് വിളിച്ച് ചോദിക്കും, മോനെ മാർക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഓരോ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റി, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് ഒന്നാമത് സന്തോഷമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ സീനിയേഴ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അഡ്വൈസ് തരാനൊന്നും അറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ ഫുൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനും സാറിനൊക്കെ അറിയാം. എസ്പെഷ്യലി ജോഷൻ സാറിന് അറിയാം. കാരണം നമ്മുടെ പ്രീ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ 9:30 ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഒരു 10:30 വരാറ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സാറ് കണ്ടു, എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ മിസ്റ്റേക്കാണ്, അത് എനിക്ക് അറിയാം. കാരണം ഇന്നും ഇപ്പം പരിപാടി ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മാക്സിമം നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. പഠിക്കണം, ഓഫ് കോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പഠിക്കണം. പക്ഷേ ഈ 12th 10th എന്നുള്ള ടൈം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓവർ എൻജോയും ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം കോളേജ് കിട്ടാണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ബാക്കി ഐ വിഷ് യു ഓൾ ഗുഡ് ലക്ക് ആൻഡ് താങ്ക് യു. Thank you so much, Adit. Next, we would like to welcome Anika M., the 10th topper of our school. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. 10th കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ടോപ്പറാവും എന്നുള്ളതും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അത് ടോപ്പറായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു പറയാനുള്ളൂ. ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും പാരൻസ് ആയാലും എൻ്റെ ബ്രദർ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല.
ഇവിടെ വന്നിപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഈ ഒരു 10th ലൈഫിൽ ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് തുടർന്നും വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you so much. Once again, thank you all for your motivating words. Next, may I now invite Shri Pratish Ji, Secretary, Managing Committee, to please come forward and felicitate the gathering. Respected Balakrishnan Nambiar sir, respected Patron Sri Shankaran Master, respected Principal Sri Jyothishan sir, our proud alumni and toppers, beloved parents, respected teaching and non-teaching staff, my respected management committee members, my dear students, a hearty namaste to all of you. We have all listened to Dr. Balakrishnan Nambiar sir's inaugural speech. After his class or speech, there is nothing more that needs to be added. However, since I have been given the responsibility of extending wishes, allow me to share a few words. As we welcome the dawn of a new academic year, we are truly happy to have our proud alumni and toppers with us today. Their presence adds a special grace to this occasion. Their presence not only reminds us of the legacy we have built together, but also serves as a living inspiration for our current students, showing them what is possible when passion meets purpose and dreams are nurtured with dedication, showing them what can be achieved through hard work, dedication, and dreams. Their noble presence at this event stands as a living testimony, a powerful testament to the deep love and lasting bond they share with their institution. On this occasion, I would like to highlight the importance of the shared responsibility between parents and teachers. Every child is unique, we all know. Dr. Balakrishnan Nambiar sir has already mentioned it. Each and every child has within them a deep well of creativity and untapped potential waiting to be discovered, nurtured, and celebrated. Here lies the importance of the shared responsibility of parents and teachers. If they can work hand in hand, respecting and reinforcing each other, a child's journey becomes successful and truly meaningful. If they can work together effectively, miracles can happen both in academic sphere and in every area of a student's life. I stand before the bright young minds of the classes 10 and 12. This is the crucial time for you to focus, to strive, and to achieve your very best. This year, the topic chosen by Bharatiya Vidyaniketan Kerala for the school reopening day is our role in environmental protection. This is a part of Pancha Parivartan.
Sometimes you must have heard this word Panchaparivartan before. Vidya Bharati, Agila Bharatiya Shiksha Samsthan and its Kerala chapter Bharatiya Vidyaniketan call upon the entire society to participate in the mission of Panchaparivartan, fivefold transformation as a path to the national resurgence. Family awareness, Swadeshi, environmental protection, social harmony, and civic responsibility are the 5 key aspects of Panchaparivartan. Vidya Bharati urges all citizens, especially the young minds, especially the youth, teachers and social workers, to take inspiration from this program and work for national resurgence and national awakening. Let us dedicate ourselves to this transformative mission to create a self-reliant, united, and spiritually awakened Bharat. Let me wishing you all a joyful, successful, and meaningful academic year. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. As a token of gratitude and connection to the roots, Ms. Medha Pradeep graciously donates some books to our school library, a gesture that reflects not only generosity but also a deep commitment to learning and legacy. We now invite Medha to kindly contribute the books to our respected principal. Thank you so much, Medha. It was a graceful moment indeed. Next, to formally extend our appreciation and conclude this wonderful gathering, I now invite our Vice Principal, Sri Satyan Sir, to deliver the vote of thanks. നമ്മുടെ ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം 33ാമത് വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ ഈ പ്രവേശനോത്സവം ഇന്നലെ വരെ മൂടിക്കെട്ടിയിരുന്ന അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രകൃതി പോലും ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. ഈ ആഹ്ലാദം നിലനിർത്താൻ നമ്മളെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പ്രവേശനോത്സവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇതിനെ മംഗളകരമാക്കി തീർത്ത പ്രസിദ്ധനായ സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഗുരുതുല്യനുമായ ഡോക്ടർ CN ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർക്ക് ആദ്യമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിൽ ആദ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി P. ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ആശംസാ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി P. പ്രതീഷ് പൈക്കാട്ടിനും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തി നമ്മുടെ ഈ മഹാവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആദരണീയനായ ശ്രീ M. ജ്യോതിഷൻ സാറിനും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അഭിമാന വർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ച കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 10th-ലെയും 12th-ലെയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി, സമുദ്ര യാത്രയെല്ലാം നടത്തിയ ദിൽന, അതേപോലെ IAS ഓഫീസർമാർ, നമ്മളെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അമിത്, സുർജിത്ത്, അങ്ങനെ നിരവധി പേർ, സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള അനുനാദ്, അങ്ങനെ നിരവധി പേർ ഇന്നിവിടെ വേദിയിൽ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. മേധാ പ്രദീപ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകം സമ്മാനിച്ചു. നല്ലൊരു വായനക്കാരി കൂടിയാണ് മേധാ പ്രദീപ്. മേധാ പ്രദീപിനും മേധയുടെ പിതാവും ഇവിടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാലയ സമിതി അംഗങ്ങൾ, ക്ഷേമസമിതി അംഗങ്ങൾ, മാതൃസമിതി, അതേപോലെ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സഹായിച്ച സഹപ്രവർത്തകരായ അധ്യാപകർ, അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കരുതലും ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ച മാന്യ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ശാന്തി മന്ത്രം. ഓം സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ. ഓം സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ. സർവേ സന്തു നിരാമയാ. സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു. മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.